ओम शांति। आज साकार महावाक्य 9/6/2026 मधुर संतान माने बाबा सहित उड़ापी संपूर्ण पवित्र हुआ एवं संपूर्ण समर्पण हो जाओ। विचार कर यही देह मोर नुहे एकदम अशरीरी हो जाओ। प्रश्न, उच्च लक्ष्य पहुँचापी तुम भितर क्यों भय दूर हो दरकार? उत्तर, केतेक संतान मायार तोफान को बहुत भय करुछंती, कहउछंती बाबा मायार तोफान बहुत हैरान करुछि, तेणु ताकू अटकाई दियो। बाबा कहउछंती पिला माने एहा तो मुष्टियुद्ध अटे। दुनियार मुष्टियुद्धरे मध्य एभଳି हुए नाही जे केवल गोटिए पटरु ही आक्रमण हेउथिबो। जणे जदि 10 चापुड़ा मारिबो तेबे आउ जणे 5टी निश्चित मारिबो। सेथिपाई तुमको डरिबार नाही। महावीर होई विजयी हेबाको पड़िबो, तेबे जाई निजर उच्च लक्ष्य रे पहुँची पारिबो। गीत अछि दर आए ही कसम लेके। ओम शांति। पिला माने गीत शुणिले निश्चित गीत रे कौनसी रहस्य भरी हुई रही। सेथिपाई रेकर्ड किनी बाबा बसी यार अर्थ बुझाउछंती। एहाको कुहा जाए जी थाउ थाउ मरी करी बाबांकर हेबा। बाबांकर हेबा परे शिक्षकंकर हेबा, शिक्षकंकर परे पुणी अधिकांश गुरु करिथांती। ख्रीस्टियानकर मध्य संतान जन्म हेबा मात्रे ताको ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित कराइथांती। पिलांकु नै गुरुंक कोଳରେ देइथांती। पुणी पाद्री हुंतु अथवा आउ केही भी हुंतु, पाद्री तो ख्रीष्ट नुहंती, कहंती तांका नाम रे आमे ख्रीस्टियान हेउछु। एबे तुमे संतान माने प्रथमे बाबांकर हेउछ, अशरीरी हेउछ। आमर शरीर मन धन जहा किछि अछि ताहा बाबांकु अर्पण करुछु। जीवदशार मरुछु अर्थात आमे आत्मा तांकर हेउछु। एकथा बुद्धि रे रहिबा उचित। जहा भी वस्तु शरीर धन दौलत संबंधी आदि अच्छी से सबू को भूली जाउछु। मृत्यु पर सबकिछि भूली हो जाए थाए ना। केते श्रेष्ठ लक्ष्य अटे। आम अशरीरी आत्मा अटु, यह पूरा मने रखिबाकु हेबो। एपरि नुहे जे तुमे शरीर छाड़ी मरी जाउछ ना, आत्मा संपूर्ण पवित्र होई नाही। जदिओ बाबांकर होइछ, किंतु बाबा कहउछंती तुमर आत्मा अपवित्र अटे। आत्मार डेना कटि जाइछि। एबे आत्मा उड़ी पारिबो नाही। तमो प्रधान होइथिबा कारणरो जणे हेले भी मनुष्य घर को फेरी जाई पारिबे नाही। माया संपूर्ण भावे डेना भांगी देइछि। बाबा बुझाउछंती आत्मा सबुठारु क्षिप्र बेगरे जाइथाए। आत्मा ठारु तीक्ष्ण वस्तु आउ किछि नाही। आत्मा ठारु तीव्र बेगरे केही पहुँची पारिबे नाही। शेष समय मशा भଳି सब आत्मा माने जिबे। कुआडे जिबे? बहुत दूर दूर सूर्य चंद्र ठारु मध्य उपरकू। सेठार फेरिबार नाही। सेमानकर रकेट आदि तो जाई पुणी फेरी आसुछि। सूर्य पर्यंत तो पहुँची पारिबो नाही। तुमको तो ताठारु मध्य बहुत दूर को जीवाकु हेबो। सूक्ष्म बतनर उपरकू मूल बतन को जीवाकु हेबो। आत्मा को डेना मिली जाइछि। हिसाब किताब चुक्त करी आत्मा पवित्र होई जाइछि। महाविना समयर महिमा बहुत लिखा जाइछि। सबु आत्मा मान को हिसाब किताब चुक्त करी जीवाकु हेबो। एबे तो सबु आत्मा माने मैला पाप आत्मा अटंती। जदिओ बड़ बड़ गुरु साधु सन्यासी आदि अछंती, भाबुछंती जे आमे हेलु गुरु, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, आमे ब्रह्मरे पहुँची जाइछु। एबे से माने ही सृष्टि रे बसिछंती, पुणी ब्रह्मरे किपरि पहुँचिछंती। एबे तुमे जानुछ आमे आत्मा माने ब्रह्मलोक निवासी हटु, किंतु एबे सेठाकू केही भी जाई पारिबे नाही। सबु आत्मा माने एठारे पुनर्जन्म नेउछंती। यह बेहदर ड्रामा अटे। समस्त अभिनेता मानू अभिनय करने सेठारु एठाकू निश्चित आसवाकू पड़िबो। समस्तंकर आत्मा माने रंगमंच उपरकू आसुचंती। जेबे विनाशर समय होई थाए तो समस्ते आसी जाई थांती। सेठारे रही कौन करिवे? अभिनेता अभिनय करने बिना घरे बसी रही पारिबो नाही। नाटक रे निश्चित आसवाकू पड़िबो। सेठारु जेतेबेले समस्ते चली आसुचंती, तेबे पुणी बाबा समस्तंकु नहीं जाउछंती। बाबा कहउछंती जदिओ मु एठारे अछि तथापि मध्य तेबे भी आत्मा माने ऊपर आसी चलीछंती। क्रमानुसारे वृद्धि होई चलीछंती। पुणी तुमे क्रमानुसारे मध्य जीव। तुम्हार अवस्था उपरे एहा आधारित। सेतिपई तुमको मर जीवा हेबाकू पड़िबो। आमे आत्मा अटु, एही निश्चय करिबारे ही परिश्रम रहिछि।
ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ ହେବେ, ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ଏହି ଦେହ ଯେପରି ମୋର ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ୱ ଟୁଟାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାରେ ଆସି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରହିଯିବ। ତୁମକୁ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେବ, ଘର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ପାଳନର ଋଣ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେହି ଧନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛ। ଭାରତ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ସୁଖୀ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାକୁ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ତୁଫାନ ଆସିବ, କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଖର ଜିନିଷ ରହିବ। ସେଠାରେ ଏହି ତୋଫାନ ଅଥବା ଗରମ ବାୟୁ ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯିବ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଯିବାର 10 ଦିନ ପରେ ସମାଚାର ଲେଖିବେ, ବାବା ଅମୁକକୁ ମାୟା ଖାଇଗଲା, ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଫୁଲ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଥିରେ ଫଳ ଆସିଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି ଗଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାର ଫଳ ବାହାରିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଣ୍ଡା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବାସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ନା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁଫାନ ତ ଆସିବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ନେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ଜନ୍ମ ନେଲୁ, ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ସେହିପରି ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ସମାନ କରି ପ୍ରମାଣ ରୂପୀ ଫଳ ଦେବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ମାଳା କିପରି ତିଆରି ହେବ? ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିପରି ତିଆରି କରାଇବ? ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯେ କି ଗଦି ଉପରେ ବସିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ତୁଟିଲା, ଖେଳ ଶେଷ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପରିପକ୍ୱ କରିବୁ, ଯେପରି କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାର ରାସ୍ତା ତ ବତାଇ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କେବେ ଦେଖିଛ କି ଜଣେ ହିଁ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇ ଚାଲିଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସାହସ ଥିବ। 5 ଚାପୁଡ଼ା ଯଦି ଜଣେ ଲଗାଇବ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 10ଟା ଲଗାଇଦେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବକ୍ସିଂ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମାୟା ପଳାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତୁରନ୍ତ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାୟା ସହିତ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅନେକ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମାୟା ଏକଦମ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ଅଟେ ନା। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇବାରେ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ସାରା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗ କରିବାରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ପୁରା ଯୋଗ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବା ଅନୁଚିତ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ନା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ? 16,108ର ମାଳା ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମାଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ଆସିବେ,
ଏହାର କିଛି ତ ପ୍ରତୀକ ଅଛି ନା? 8 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ଅଛି, 108ର ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ଏହା ଏକଦମ ସଠିକ୍। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଶେଷରେ 16,108 ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ମରିଯିବୁ ପଛେ। ବାବା, ଏହି ଶରୀର ମନ ଧନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବୁ। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। କୁହାଯାଏ ନା ଏସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ବଦଳ କରି ଦେଉଛି। କେବଳ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି ନା? କହିଲେ ଅମାନତ ରଖିଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ସାରମର୍ମକୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାଜାରାଣୀ କରାଇଥିଲି, ପୁଣି ଏବେ କରାଉଛି। କେବେ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ରାଜାରାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ତୁମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନା? ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ବାବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ମତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବମାନେ ହିଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ହିସାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି ବିରଳ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏକ ଜନକଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି ଅଛି, ତେବେ ଅଲଗା କିପରି ହେବି? ସାହୁକାରମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଆଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମାତାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କନ୍ୟାମାନେ ଗରିବ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କେବେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶା ରହିନଥାଏ। ପୁଅକୁ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ ସର୍ବଦା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗରିବ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଅଟୁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଭାରତବାସୀ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏକରୁ ପୁଣି 2, 3 ହେବ। ଏବେ କେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି? ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। 5000 ବର୍ଷର କଥା ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ କ'ଣ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମାୟାରୂପୀ ଚଢ଼େଇ ଖାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି, ରେଜିଷ୍ଟର ରଖାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି, ଅମୁକ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନବାଣ ମାରିଲେ। ଆରେ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନବାଣ କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ। ବାକି କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ବାଣର କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କବଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଲେଖିଦେଲେ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି।
रिद्धि सिद्धिवाला मध्य बहुत होईगलेनी। जेतेबेले सत्य बाहरी थाए सेतेबेले मिथ्यावादी माने तार सामना करिथांती। एबे तुमे माने जानुछ जे शिव बाबा हेले निराकार एवं ही ब्रह्मा हेउछंती साकार, बाकी नाभि आदिर कौनसी कथा नाही। अच्छा मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, वर्तमान ज्ञानी तो आत्मा हेबाको पड़िबो। केवल ज्ञान शुणिबा शुणाइला वाला नुहे, जोगर मेहनत मध्य करिबाको हेबो। अशरीरी स्थिति रे रही अशरीरी बाबा को स्मरण करिबाको हेबो। 2 नंबर, बाबांकर होई अन्य सब कथारु मोह तुटाई देबाको हेबो। एही देह मध्य मोर नुहे, पूरा देही अभिमानी होई संपूर्ण समर्पण हेबाको पड़िबो। वरदान, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान आसन उपरे स्थित रहउथिबा सदाकालर कर्मयोगी हुआ। जेपरी कौनसी मेसीन को सेट करा जाई थाए तेबे थरे सेट करिदेले ताहा आपे आपे चली थाए, सेपरी मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति रे निजको थरे सेट कर दियो अर्थात स्थित करि दियो, ताहेले केबे भी दुर्बलतापूर्ण शब्द तुम मुखरु बाहरिबो नाही। प्रत्येक संकल्प प्रत्येक शब्द आ कर्म सही स्थिति अनुरूपक आपे आपे होई चलिबो। एही सेटिंग तुमको सहजरे एवं सदाकाल पाई कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि रे रहउथिबा सहज योगी करिदेव। स्लोगान, मु परिवर्ते बाबा बाबा कहिबा ही जोगयुक्त स्थितिर प्रमाण अटे। अव्यक्ति सारा सर्वदा हर्षित रहबा पाई निजर स्वभाव को सरल एवं सहनशील सरलकर एवं सहनशील हुआ। जो माने सहनशील अटंती से माने ही ड्रामार ढाल तले सुरक्षित रही पारिबे एवं हर्षित होई रही पारिबे। जदि सहनशीलता नाही तेबे ड्रामा रूपक ढाल को धरिबा मध्य कष्टकर हटे। एही समय जहाँ भी सबु कर्मधंदा करुछ सेतिरे सर्वदा करी कराउथिबा बाबांकर स्मृति रही थाउ। कराइबा वाला बाबा अटंती एवं करिला वाला मो आत्मा निमित्त अटे। यदि यही कथा को स्मृति रे रखी कर्म करिबो तेबे अनुभव हेबो जेपरि साक्षी द्रष्टा होई अभिनय करुछ। ओम शांति।